Next one, formation of amides. So amides లో ఏర్పడుట అని చెప్తాం మనం. ఏ విధంగా ఏర్పడతాయి అంటే చూడండి, how it is formation of amides. For example, carboxylic acid. So this is the carboxylic acid. So when it is reactive with the PCl5, or maybe reactive with the PCl3, or maybe reactive with the thionyl chloride. So I am taking it as a carboxylic acid. Here is also carboxylic acid, but reacting with different there. PCl5 via PCl3 thionyl chloride. Here I am using 3 moles of acetic acid. So when the carboxylic acid react with the phosphorus pentachloride, first the formation of halide, no, that is a acid halide, formation of acid halide, not that one, acid halide. Okay, so when reactive with the phosphorus pentachloride, now formation of CH3 C double bond O Cl. This is the acetyl chloride. What is this name? Acetyl chloride. Now it is called the acid chloride, acid halide. Here is a halogen group is there. So this is the acid halide. So from there, removal of H3PO3, phosphorus amlamu antaru dini. What is that name? Phosphorus acid. So this name is the phosphorus acid. So remain here how many chlorines are here substituting there? POCl3. So just wait. Right, POCl3. This is the POCl3. Clear? Carboxylic acid when reacted with the phosphorus pentachloride. Now here one oxygen. Now here is the oxygen. 3 chlorines from the 3 chlorines. Here H from the 1 hydrogen. HCl. So this is the preparation of acid halide. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నానంటే, సో కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ లో ఫాస్ఫరస్ పెంటాక్లోరైడ్ తో చేరినప్పుడు మనకి ఏం ఏర్పడుతున్నాయి? ఎసిటైల్ క్లోరైడ్స్ ఏర్పడుతున్నాయి. ఈ ఎసిటైల్ క్లోరైడ్ అనేది ఆమ్ల హాలైడ్ అని చెప్తాం. మనకు ఫాస్ఫోనిక్ క్లోరైడ్ కూడా ఏర్పడుతుంది, అది మనకు సంబంధం లేదు. నెక్స్ట్ వన్, ఇదే కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ వెన్ రియాక్టివ్ విత్ ద కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ విత్ ద ఫాస్ఫరస్ ట్రైక్లోరైడ్, here we using 3 moles of carboxylic acid, formation of CH3 C double bond O Cl. ఎన్ని మోల్స్ ఏర్పడుతున్నాయి ఇక్కడ? 3 moles of acid chloride plus here H3PO3. Here is the formation of H3PO3. This is a phosphorus acid. So finally here we getting acetyl chloride. So acid halide is forming. Now when it is reactive with the thionyl chloride, this is the name is thionyl chloride. So when it is reactive with the thionyl chloride, we get the acid halide CH3C double bond O Cl. From here is the chlorine, here is the in that OH plus, here oxygen, this one oxygen, totally SO2, and from here is a hydrogen, from here is a chlorine, HCl. So acid chloride is formation. This is the formation of acid halide. So from the 3 methods we can be prepared that acid halides with the phosphorus pentachloride, with the phosphorus trichloride, with the thionyl chloride. So this is the preparation of acid halide from the carboxylic acid. Okay, right. Now ఇక్కడ చూడండి, కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు అనేవి ఫాస్ఫరస్ పెంటాక్లోరైడ్ తో చేరినందినప్పుడు యాసిడ్ హాలైడ్స్ ఏర్పడుతున్నాయి. ఇక్కడ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ ఫాస్ఫరస్ ట్రైక్లోరైడ్ తో చేరినందినప్పుడు యాసిడ్ హాలైడ్ ఏర్పడుతుంది. అదేవిధంగా కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ అనేది సల్ఫర్
థయోనైల్ క్లోరైడ్ తో చర్య చెందినప్పుడు యాసిడ్ ఆలైడ్స్ అనేవి ఏర్పడుతున్నాయి. ఓకే, రైట్. నౌ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ amide. How we can preparation of amide? Look at here. When carboxylic acid are reactive with the ammonia, now here reactive with the ammonia, formation of ammonium carboxylate. So here the nitrogen atom, this nitrogen atom, lone pair of electrons. Now from here is H plus, it is negative. Here the electrons are coming to the oxygen side. Hydrogen H plus removed, and that hydrogen coming to the bond with the nitrogen. Now formation of here ammonium carboxylate salt. After on heating that carboxylate salt, ammonium carboxylate salt, now it's become to the amide. So this is the preparation of amide. So from the carboxylic acid when react with ammonia to formation of amide. Okay, right. Next one reaction is formation of amide. This is the one of the chemical property of carboxylic acid. Look at here how it is formation of carbohydrates. So when 2 moles of carboxylic acids, here I am using of 2 moles of carboxylic acid. This is the 1 mole of carboxylic acid. I am taking second mole of carboxylic acid. Here second one. So when you heated these 2 moles of carboxylic acid in the presence of P2O5, the 2 moles of carboxylic acid combined on heating P2O5 with the P2O5. So there from there remove water molecule, here from the OH group, here from the hydrogen. Removal of water molecule, the remain CH3, C double bond O, C double bond O, CH3. So this is the anhydride. Anhydride means in between the these CH3 C double bond O, one oxygen is there. So this is we call the anhydrides. So like anhydrides means this is one. This is the structure of anhydrides. So this is name is acetic anhydride. What is that name? Acetic anhydride. So this is the acetic anhydride. So when the 2 moles of carboxylic acid heated on with phosphorus pentoxide, they remove of water molecule to formation of what is that acetic anhydride. So finally we getting anhydrides. So okay, right. Next one, reduction. So reduction. So when the carboxylic acids are in the presence of lithium aluminum hydride, CH3 C double bond OH. Now here formation of alcohols. So when in the presence of lithium aluminum hydride, they going to the participate in the reduction. So in the presence of lithium aluminum hydride, that carboxylic acids are becomes to the alcohols. So now there from here two hydrogens. Now here how many hydrogens are there? How many hydrogens? 6 hydrogen. From that two hydrogens remain 4 hydrogens. So 2 to the 4, 2, 2 to the 4. Okay, here no need of 6. Here's 4 hydrogens need there. 2 and here is a 2. 1 oxygen is removed. So that is the reduction. సో రిడక్షన్ అంటే ఏంటంటే క్షయకరణం. ఈ కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు అనేవి లిథియం అల్యూమినియం హైడ్రేట్ సమక్షంలో క్షయకరణం చెందించినప్పుడు మనకి ఆల్కహాల్స్ ఏర్పడతాయి. ఏం ఏర్పడతాయి? మనకి ఆల్కహాల్స్ ఏర్పడతాయి. సో ఇది మనకి క్షయకరణం అని అంటాం మనం. ఓకే, క్లియర్? మ్యూట్లోకి రండి. హన్స్ డిక్కర్ చర్య. సో ఇంపార్టెంట్.
హన్స్డిక్కర్ చర్య అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాల లవణాలు అనేవి నేను ఇక్కడ రాస్తాను CH3 C డబల్ బాండ్ O OAG ప్లస్ ఇది మైనస్, ఇది సాల్ట్ అంటాం మనం. కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాల లవణాలు అనేవి హాలోజన్లతో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను బ్రోమిన్ తీసుకున్నాను, హాలోజన్లతో దేని సమక్షంలో అంటే కార్బన్ టెట్రాక్లోరైడ్ సమక్షంలో. ఈ కార్బన్ టెట్రాక్లోరైడ్ సమక్షంలో కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాల లవణాలు అనేవి హాలోజన్తో చర్య జరిపినప్పుడు, దీంతో హాలోజన్తో చర్య జరిపినప్పుడు మనకి ఏం ఏర్పడతాయి అంటే ఆ కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు అనేవి ఆల్కైల్ హాలైడ్స్ గా మారిపోతాయి. ఏ విధంగా మారిపోతాయి? ఆల్కైల్స్ హాలైడ్స్ గా మారిపోతాయి. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇక్కడ రిలీజ్ అవుతుంది. సో ఇది మనకు చర్య. దీన్ని మనం మెకానిజం ఎట్లా చెప్పుకుంటాం చూద్దాం. కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలని మెకానిజం చూద్దాం ఫస్ట్. రైట్, ఇప్పుడు చూడండి కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలను ఎట్లా రాస్తారు. ఈ కార్బాక్సిలిక్ సాల్ట్ నేను ఇక్కడ రాసుకుంటున్నాను, ఈ యొక్క లవణాన్ని ఇక్కడ రాసుకున్నాను. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను అంటే బ్రోమిన్ కలుపుతున్నాను. బ్రోమిన్ అనేది ఒకటేమో నెగిటివ్ రూపంలో వెళ్ళిపోతుంది, ఒకటేమో పాజిటివ్ వస్తుంది. ఈ పాజిటివ్ ఈ నెగిటివ్ బ్రోమిన్తో కలుస్తుంది. కలిసినప్పుడు మనకు మైనస్ H2O వెళ్ళిపోతుంది, మైనస్ AgBr వెళ్ళిపోతుంది, AgBr సిల్వర్ బ్రోమైడ్. నెక్స్ట్ మిగిలింది మిథైల్ గ్రూపు C డబుల్ బాండ్ O, నెక్స్ట్ Br మైనస్, Br ప్లస్ అనేది మైనస్ ఆక్సిజన్తో కలిసింది కాబట్టి. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ నేను కార్బన్ టెట్రాక్లోరైడ్ ఉపయోగించిన, ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ఫ్రీ రాడికల్ ఫిజన్ జరుగుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ సమవిచ్ఛితి జరుగుతుంది. బంధ ఎలక్ట్రాన్ అనేవి సమవిచ్ఛితులు చెందినప్పుడు ఇక్కడ ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడికి ఒక ఎలక్ట్రాన్ వస్తుంది. అప్పుడు వచ్చినప్పుడు చూడండి ఎట్లా ఇది అవుతుందో, CH3 C డబల్ బాండ్ O రాడికల్ ప్లస్ B రాడికల్. ఓకే, O రాడికల్ వచ్చింది, మనకు B రాడికల్ వచ్చింది. సో ఇక్కడ రాడికల్స్ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఏమవుతుంది అంటే మళ్ళీ ఇది కూడా ఏమవుతుంది అంటే మళ్ళీ సమవిచ్ఛితి చెందుతుంది. సమవిచ్ఛితి చెందినప్పుడు మళ్ళీ ఏమవుతుంది అంటే CH3 రాడికల్ వస్తుంది. మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి మనకు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వెళ్ళిపోతుంది, CO2 మైనస్ CO2 వెళ్ళిపోతుంది. మనకు అక్కడ మిగిలిన ఏంది Br రాడికల్ కూడా ఉంది. సో Br రాడికల్ ఇవన్నీ ఈ రెండు కలిస్తే ఏమవుతుంది CH3 Br అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ మనకి చర్య, ప్రారంభ చర్య, చర్య అంతిమ చర్య అని కూడా ఉంటాయి రెండు. కాకపోతే నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే డైరెక్ట్గా నేను ఈ ఆల్కైల్ హాలైడ్ ఏ విధంగా ఏర్పడుతుంది అనేది, ఈ సమవిచ్ఛితి ఫ్రీ రాడికల్స్ రియాక్షన్స్ ఏ విధంగా జరుగుతుంది అనేది ఇట్లా చెప్తున్నాను. ఇలా మీరు అర్థం చేసుకోండి. ఇక్కడ మిథైల్ బ్రోమైడ్ అనేది ఏర్పడింది. ఏం ఏర్పడింది ఇక్కడ మనకు? మిథైల్ బ్రోమైడ్. ఇక్కడ మనకు సమవిచ్ఛితి చెంది మనకు ఫ్రీ రాడికల్స్ ఏర్పడతాయి. స్వేచ్ఛా ప్రతిపాదికలు అంటాం తెలుగులో అయితే. ఈ స్వేచ్ఛా ప్రతిపాదికలు అనేవి ఒకదాంతో ఒకటి కలిసిపోయి మనకి ఇట్లా మిథైల్ బ్రోమైడ్ గా మారుతుంది. అంటే దీన్నే మనం ఏమంటున్నాం అంటే హన్స్డిక్కర్ చర్య అంటున్నాం. అంటే కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు అనేవి ఏ విధంగా మారుతున్నాయి? ఆల్కైల్ హాలైడ్లుగా మారుతున్నాయి. దీన్నే మనం ఏమంటామంటే హన్స్డిక్కర్ చర్య అంటాం. సింపుల్ గా కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాల లవణాలు కార్బన్ టెట్రాక్లోరైడ్ సమక్షంలో బ్రోమిన్తో చెరిగినందినప్పుడు ఆల్కైల్ హాలైడ్స్ గా మారుతాయి. దాన్నే మనం ఏమంటామంటే హన్స్డిక్కర్ చర్య అంటాం. ఓకే, రాసుకోండి. నెక్స్ట్ వన్ is the Schmidt చర్య. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. చూడండి, స్మిట్ చర్య అంటే ఏంటంటే కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు అనేవి, నేను ఇక్కడ రాస్తాను, కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు అనేవి బలమైన ఆమ్ల సమక్షంలో హైడ్రోజోయిక్ ఆమ్లంతో, దీని పేరేంటి? హైడ్రోజోయిక్ ఆమ్లం. ఈ హైడ్రోజోయిక్ ఆమ్లంతో దేని సమక్షంలో? బలమైన ఆమ్ల సమక్షంలో. ఆ బలమైన ఆమ్ల సమక్షం ఏంటి అంటే
కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ H2SO4 తీసుకున్నాను నేను ఇక్కడ తీసుకున్నప్పుడు ఆ కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు అనేవి ఈ బలమైన ఆమ్ల సమక్షంలో హైడ్రోజోయిక్ ఆమ్లంతో చర్య నొందినప్పుడు మనకేం ఏర్పడతాయంటే ప్రైమరీ అమైన్స్ ఏర్పడతాయంట. ఏం ఏర్పడతాయంట? ప్రైమరీ అమైన్స్ ఏర్పడతాయి. ఈ ప్రైమరీ అమైన్ పేరు ఏంటి అంటే మిథైల్ అమైన్. ఇక్కడ నుంచి ఏమేమి వెళ్ళిపోతాయి అంటే నైట్రోజన్ గ్యాస్ ఒకటి వెళ్ళిపోతుంది, ప్లస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కూడా వెళ్ళిపోతుంది. సో ఇది మనకు రియాక్షన్. దీని మెకానిజం ఏ విధంగా ఉంటుందో చూద్దాం మనం. అంటే మనకి ఏమైతుంది, కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు అనేవి ప్రైమరీ అమైన్లుగా మారుతున్నాయి. ఏ చర్యలో? స్మిత్ చర్యలో. అట్లా రాసుకోవాలి. కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు ప్రైమరీ అమైన్లుగా మారుతున్నాయి. దేని సమక్షంలో? కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ H2SO4 సమక్షంలో. దేంతో చర్య నొందినప్పుడు? హైడ్రోజోయిక్ ఆమ్లంతో చర్య నొందినప్పుడు. ఇప్పుడు చూడండి దాని మెకానిజం ఏ విధంగా ఉంటుంది. చర్యా విధానం. నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే CH3 C డబుల్ బాండ్ OH. ఇక్కడ ఆక్సిజన్కి ఒంటరి జంట ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటాయి. అప్పుడు ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే మనకు గాఢ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ ఉంది కదా, అక్కడ నుంచి H+ వస్తాయి. ఈ ఆక్సిజన్ అనేది దీనికి ఇచ్చేస్తుంది కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్లు అక్కడ ఆక్సిజన్కి హైడ్రోజన్కి మధ్యన బంధం ఏర్పడుతుంది. ఈ విధంగా CH3 C డబుల్ బాండ్ OH ఇక్కడ ప్లస్ వస్తుంది. అప్పుడు ఈ బంధ జంట ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడ విడిపోతుంది, ఎక్కడికి వచ్చేస్తాయి. అప్పుడు -H2 అవుతుంది. మిగిలింది ఏంది? CH3 C డబుల్ బాండ్ O ప్లస్. ఇప్పుడు దీంతో ఏం చర్య జరుపుతుంది చూద్దాం. ఇక్కడ ఇది ఫస్ట్ స్టెప్ అనుకోండి. అక్కడ మనకు CH3 C డబుల్ బాండ్ O వచ్చింది. ఇప్పుడు సెకండ్ స్టెప్లో చూడండి, అక్కడనే కంటిన్యూ చేయట్లేదు, నేను ఇక్కడ కంటిన్యూ చేస్తున్నాను. CH3 C డబుల్ బాండ్ O. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే హైడ్రోజోయిక్ ఆమ్లాన్ని రాస్తున్నాను. ఇక్కడ ఇది హైడ్రోజోయిక్ ఆమ్లం, ఇది నైట్రోజన్ ప్లస్, ఈ నైట్రోజన్ కి మైనస్ ఉంటుంది. రైట్. ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ నైట్రోజన్ పైన ఒంటరి జంట ఎలక్ట్రాన్లు ఉన్నాయి. ఈ నైట్రోజన్ దీనికి ఎలక్ట్రాన్ ఇస్తుంది. అప్పుడు ఇచ్చినప్పుడు ఏం ఏర్పడుతుందంటే ఈ విధంగా ఉంటుంది. CH3 C డబుల్ బాండ్ O N, H కింద రాశాను, N కి ప్లస్, డబుల్ బాండ్ N ప్లస్, సింగ్ డబుల్ బాండ్ N మైనస్. సో ఆ విధమైనటువంటి నిర్మాణం వస్తుంది మనకి. ఇప్పుడు దీని ఏమవుతుంది అంటే ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడ షిఫ్ట్ అవుతాయి. షిఫ్ట్ అయినప్పుడు -H+. మనకి ఇంతకుముందు ఒక H+ తీసుకున్నాం స్టార్టింగ్ లో, అదే H+ మళ్ళీ ఇక్కడ విడుదలైపోయింది. విడుదలైపోయిన తర్వాత మనకి ఏం ఏర్పడిందంటే ఇక్కడ CH3 డబుల్ బాండ్ O డబుల్ బాండ్ N డబుల్ బాండ్ N మైనస్, ఇక్కడ N+. ఇక్కడ ఏం జరుగుతున్నాయి అంటే ఇక్కడ పునరమరిక జరుగుతుంది. పునరమరిక ఎట్లా జరుగుతుందో చూద్దాం. ఇక్కడ మిథైల్ సమూహం అనేది మైనస్ రూపంలో వెళ్ళిపోతుంది, ఎలక్ట్రాన్ తీసుకొని పోతుంది కాబట్టి అప్పుడు ఈ కార్బన్కి ఏమొస్తుంది? ప్లస్ వస్తుంది. ఇక్కడ ప్లస్ రాగానే ఏమవుతుంది అంటే ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడ షిఫ్ట్ అయిపోతాయి. ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడ షిఫ్ట్ అయిపోయినప్పుడు దీనికి మధ్య బంధం వస్తుంది. ఈ నైట్రోజన్కి ఈ ఎలక్ట్రాన్ అటు వెళ్ళిపోతాయి. అప్పుడు నైట్రోజన్ అనేది వెళ్ళిపోతుంది. ఈ మిథైల్ గ్రూప్ అనేది ఇక్కడికి వస్తుంది, ఎందుకంటే ఇక్కడ ప్లస్ అవుతుంది, ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయినాయి కాబట్టి. అప్పుడు నేను ఎట్లా రాయొచ్చు అంటే దాన్ని ఈ విధంగా రాయొచ్చు. CH3 N, ఓకే, CH3 N డబుల్ బాండ్ C డబుల్ బాండ్ O, ఈ విధంగా రాస్తాం మనం. సో ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ జల విశ్లేషణ చెందిస్తాం మనం. ఇప్పుడు జల విశ్లేషణ చెందించినప్పుడు ఇక్కడ చూడండి మనకు రెండు ఈ బంధాలు ఉన్నాయి కదా, ఇక్కడ ఈ బంధ ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడ షిఫ్ట్ అవుతాయి, ఇవి ఇక్కడ షిఫ్ట్ అవుతాయి. అప్పుడు ఏమొస్తాయో చూద్దాం మనం. CH3 NH2. ఎందుకు NH2 వచ్చింది అంటే ఈ బంధ ఎలక్ట్రాన్ అనేవి నైట్రోజన్ పైకి వచ్చినాయి కాబట్టి ఇక్కడ వాటర్ నుంచి H+ వచ్చాయి కాబట్టి NH2గా మారింది. ఇక్కడ కార్బన్ కి ప్లస్లు వస్తాయి కాబట్టి ఇక్కడ ప్లస్ వస్తుంది కాబట్టి రెండు OHలు అక్కడ వస్తాయి కాబట్టి అక్కడ ఏమవుతుంది అంటే మనకు ఒక H2O వెళ్ళిపోతుంది, మరి అక్కడ నుంచి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కూడా వెళ్ళిపోతుంది ఇక్కడ నుంచి. రైట్. ఇది మనం ఏమంటామంటే స్మిడ్జ్ చర్య అంటాం. సో ఇది స్మిడ్జ్ చర్య. మనకు మొత్తానికి ఏమొస్తున్నాయి ఇక్కడ ప్రైమరీ అమైన్స్ అనేవి ఏర్పడుతున్నాయి. ఓకే, రాసుకోండి.